So in yesterday's sessions, we are discussing about the basic terms and basic tags like what was the terminologies like website, web application, and web browser. What was the web page, and also we're discussing about the basic tags p tags and heading tags and bold tag and underline tags. So these are the basic tags, and also we are discussing the normal. One sample programs. So today we are discussing about images and tables, how to place the images in our web pages and how to show the tables. So we are discussing today right now. So is it visible my screen? Yes, sir. Yeah, okay. So today we are discussing about the image. To insert an image into a web page, we have img tag. So the img tag has only starting tag only, not it will have not a closing tag. That's why we can call it as in a void elements or empty elements. So in this img tag we have only starting tag. So in this the syntax of the img tag is it will be shown like this only. So in img src, source of the file, which we includes the path of the image. So these are the attribute we can place the image path, and also it will be shown width and height, alt, title. These are the attributes for img tags. So this width and height, it will tell the to increase the height and width of the image. And another one is alt. Alt means alternative text. So if the image is not displayed in the execution page, so the text will be shown whatever you place the content. Like in alt, we can place the content image not displayed. So if the image is not displayed in the execution page, it will show the image is not displayed. So developer can understand. Some errors is in the execution page. That why it will be alt will be displayed. So another one is a title. A title also we can place some content of the image. So it will be when the execution page, the image will cursor placed in the image. So it will show some pop-ups, some pop-up text. That's why we can use this title. So in the practicals, we can show this. What was the this height, width, and alt title attributes will use this. సో నార్మల్‌గా మనము ఐఎంజీ ట్యాగ్‌కి మనకు స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు. అందుకని వీటిని మనము ఆహ్, వాయిడ్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాము. వాయిడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎంప్టీ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాము. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఐఎంజీ ట్యాగ్ అండ్ హారిజాంటల్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటొచ్చేసి బ్రేక్ ట్యాగ్ ఉంటుందనమాట. సో ఈ 3 ట్యాగ్స్‌కి మనకు ఆహ్, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం గదా! ఇక్కడ ఐఎంజీలో, ఎస్ఆర్‌సీలో మనకు ఇమేజ్ యొక్క పాత్ ఇస్తామనమాట. సో దాంట్లో ఈ పాత్ మనం డిస్‌ప్లే చేస్తే మనకు ఎగ్జిక్యూషన్‌లో ఆ ఇమేజ్ మనకు డిస్‌ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో విడ్త్ అండ్ హైట్ కూడా ఇస్తాము. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనకు ఇమేజ్ యొక్క హైట్ అండ్ విడ్త్ అంటే మనకు ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకోటొచ్చేసి ఆల్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఏదైనా సరే మనము ఇమేజ్ డిస్‌ప్లే చేసినప్పుడు మన ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్‌లో సమ్ పాత్ తప్పివ్వడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే ఇమేజ్ డిస్‌ప్లే అవుద్ది. ఆ టైంలో ఈ ఆల్ట్ అనేది డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఇమేజ్ మిస్సింగ్ అని జెప్పేసి మన ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్‌లో. సో ఆటోమేటిక్‌గా మనకు ఇది ఒక మనకు ఇండికేషన్ లాగనమాట. మనకు అంటే ఇమేజ్ డిస్‌ప్లే అవ్వట్లేదు. ఏదో సమ్ ఎర్రర్ ఉంది అని జెప్పేసి. టైటిల్ ఈవెన్ ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఇమేజ్ మనము మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్‌లో ఇమేజ్ డిస్‌ప్లే అయిన దానిపైన మనం కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తామో మనకొకటి టైటిల్ వస్తుంది. ఆ ఇమేజ్‌కి సంబంధించి. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్లేస్ చేస్తామో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ చూపిస్తుందనమాట. సో మనము ఇమేజ్ ఇవ్వడానికి ఓన్లీ ఈ సపోర్టెడ్ టైప్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. అవి పీఎన్‌జీ, జేపీజీ,
జేపీఈజీ, జిఐఎఫ్, ఎస్వీజీ, ఐసీఓ అనే ఈ ఫార్మాట్స్ మాత్రం మనం యూజ్ చేయాలి. ఇవి యూజ్ చేస్తేనే మనకు మన ఎగ్జిక్యూషన్‌లో ఇమేజ్ అనేది డిస్‌ప్లే అవుతుంది. లేకుంటే మనకు డిస్‌ప్లే అవ్వదు. సో, ఇప్పుడు మనకు ఈ ఐఎంజీలో ఎస్ఆర్‌సీ ఉంది గదా! ఇక్కడే మనం పాత్ అనేది ఇస్తాము. ఈ పాత్ ఇవ్వడానికి మనకు 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో, వీ కెన్ గివ్ పాత్స్ ఇన్ 3 వేస్ ఇన్ ఐఎంజీ టాగ్స్. సో, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద కరెంట్ పాత్. కరెంట్ పాత్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ రిలేటివ్ పాత్. అనదర్ వన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ పాత్. కరెంట్ path, if two files both are in same folder, then we can use current path. So we have a HTML folder. In this folder we have same and సో, ఈ కరెంట్ అంటే మన ఒక ఫోల్డర్‌లో మన కోడ్ పాత్ అంటే కోడ్ ఫైల్ ఉందనుకున్నాం. అదే దాంట్లోనే మన ఇమేజ్ ఫైల్ కూడా ఉంటే, సో, దానికి మనం ఎటువంటి పాత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. డైరెక్ట్ మన ఇమేజ్ నేమ్ ఇచ్చేసినామంటే మనకు ఇమేజ్ అనేది మనకు డిస్‌ప్లే అవుతుంది. సో, అనదర్ వన్ ఈస్ రిలేటివ్ పాత్. ఇఫ్ 2 ఫైల్స్ ఆర్ ఇన్ సెపరేట్ ఫోల్డర్స్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ రిలేటివ్ పాత్. సో, ఒక ఫోల్డర్‌లో మన కోడ్‌కి సంబంధించిన ఫైల్ ఉందనుకున్నాం. ఇంకొక ఫోల్డర్‌లో మన ఇమేజ్‌కి సంబంధించిన ఫోల్డర్ ఉందనుకున్నాం. ఐ మీన్ ఇమేజ్‌కి సంబంధించిన ఆహ్, పిక్ ఉందనుకున్నాం. సో, అప్పుడు మనము ఈ రిలేటివ్ పాత్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట. అబ్సల్యూట్ పాత్ ఇఫ్ మనకు సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఉంది. ఇఫ్ 2 ఫైల్స్ ఆర్ ఇన్ సెపరేట్ లొకేషన్స్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ అబ్సల్యూట్ పాత్. అబ్సల్యూట్ పాత్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు ఆల్. సో, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు సి డ్రైవ్‌లో మన హెచ్‌టీఎంఎల్ కోడ్ ఫైల్ ఉంది. డి డ్రైవ్‌లో ఇమేజ్ సంబంధించిన పిక్ ఉందనుకున్నాం. సో, అలాంటప్పుడు ఈ అబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది యూజ్ చేస్తామనమాట. కరెంట్ పాత్ అంటే సేమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కోడ్ ఫైలు అండ్ ఇమేజ్ 2 ఒకే ఫోల్డర్‌లో ఉంటే కరెంట్ పాత్ యూజ్ చేస్తాం. సో, ఈ కరెంట్ పాత్‌కి మనం పాత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ మనం ఇమేజ్ నేమ్ ఇచ్చేసినామంటే ఇది అనేది మనకు డిస్‌ప్లే అవుతుంది. రిలేటివ్ పాత్ అంటే సో, ఒకటి ఒక ఫోల్డర్‌లో ఉంది. ఇంకొకటి ఇంకో ఫోల్డర్‌లో ఉందనుకున్నప్పుడు ఈ రిలేటివ్ పాత్ యూజ్ చేస్తాం. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అన్నమాట. సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ అలా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఉంటే ఈ అబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. So you can see them exactly. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇమేజెస్ అనే ఫైల్ ఉంది కదా! ఇది మన హెచ్‌టీఎంఎల్ కోడ్ ఫైల్ అన్నమాట. సో మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే ఇది మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఆర్ అదర్‌వైస్ దానికి సంబంధించిన కోడ్ చూడాలనుకుంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి సో రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ మనకు ఎడిట్ విత్ నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఉంది కదా! సో మనం క్లిక్ చేసామంటే దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఫైల్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట. సో డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే ఎగ్జిక్యూషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. సింగిల్ క్లిక్ అంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఎడిట్ విత్ నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ అదర్‌వైజ్ మీరు యూజ్ చేసే పైథాన్ అయినా సరే లేకుంటే ఎక్లిప్స్ అయినా సరే యూజ్ చేస్తే ఆ కోడ్ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆహ్, హెచ్‌టీఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ రాసుకున్నాను. డాక్ టైప్ హెచ్‌టీఎంఎల్ అని ఇండికేట్ చేశాననమాట. ఇది మనకు ఏంటంటే ప్రెజెంట్ వెర్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. రైట్ నౌ మనం ఫిఫ్త్ వెర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మనకు ఫిఫ్త్ వెర్షన్‌ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ ప్లేస్ హెచ్‌టీఎంఎల్. ఈ హెచ్‌టీఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసినాను. లాస్ట్‌లో ఇక్కడ హెచ్‌టీఎంఎల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేశాను చూడండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ ప్లేస్ హెడ్ సెక్షన్. ఇన్ హెడ్ సెక్షన్ వీ కెన్ హెడ్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేశాను. ఇన్ బిట్వీన్ అస్ టైటిల్ అని పెట్టాను చూడండి. ఈ టైటిల్‌లో నేను ఇమేజెస్ అని పెట్టాను అనమాట. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది మనకు ఆహ్, ఈ వెబ్ పేజ్ డిస్క్రిప్షన్ చూపిస్తుందనమాట. సో ఇక్కడ టైటిల్ ఈక్వల్స్ టు ఇమేజెస్ అని పెట్టాం కదా! సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ట్యాబ్‌లో ఇమేజెస్ అని చూపిస్తుంది కదా! సో అదే మనకి ఇక్కడ టైటిల్‌లో మనం ఏదైతే ప్లేస్ చేస్తామో అది మనకి ఇక్కడ డిస్‌ప్లే అవుతుందన్నమాట. So that's why we can use this title in head section. So after that body section, we can completely maintain the tags in the body section. సో ఇన్ బాడీ సెక్షన్ మనం హెడ్డింగ్స్ పర్పస్ నేను హెచ్1 ట్యాగ్ ప్లేస్ చేశాను. ఇది మనకు ఎగ్జిక్యూషన్‌లో ఇక్కడ చూడండి ఇమేజెస్ అనే హెడ్ 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 హెడ్డింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ నేనేం చేశానంటే ఐఎంజీ ట్యాగ్ యూజ్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ ఐఎంజీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశాను. దీనికి ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు ఐఎంజీ ట్యాగ్‌కి. సో ఇక్కడ ఎస్ఆర్‌సీలో క్యాప్చర్ 1 డాట్ పీఎన్జీ అని ఇచ్చాను.
సో ఈ క్యాప్చర్ వన్ అనేది మన ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ అండ్ డాట్ పిఎన్జి ఉంది కదా, ఇది మనకు ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట. ఐ మీన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాం కదా. సో ఇందాక మనకు ఇక్కడ సపోర్టెడ్ టైప్స్ అని చెప్పా కదా, పిఎన్జి, జేపీజీ, జేపీఈజీ. సో ఈ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ మాత్రమే అండ్ ఇమేజెస్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో దాంట్లో ఈ పిఎన్జి ఒకటి. సో ఇక్కడ నేను కరెంట్ పాత్ తీసుకున్నాను. అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ ఎటువంటి పాత్ ఇక్కడ నేను ప్లేస్ చేయలేదు. జస్ట్ డైరెక్ట్గా మనం ఇమేజెస్ నేమ్ ఇచ్చాను అండ్ డాట్ పిఎన్జి టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇచ్చేసాను అనమాట. సో ఇది మనకు ఫోల్డర్లో ఎక్కడుందో చూద్దాం. సో మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నేను ఇది నా హెచ్టిఎంఎల్ టాస్క్స్ అనే ఫోల్డర్. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇమేజెస్ అని చూడండి, ఇది నా కోడ్ ఫోల్డర్. సో అంటే దీంట్లోనే మనకు ఈ క్యాప్చర్ వన్ అనే ఇమేజ్ ఉంది చూడండి. సో మన కోడ్ ఫోల్డర్ ఒకే దాంట్లోనే కోడ్ ఫోల్డర్ అండ్ ఇమేజ్ రెండు ఒకే దాంట్లోనే ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఎటువంటి పాత్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ కరెంట్ పాత్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐ మీన్ ఎస్ఆర్సిలో క్యాప్చర్ వన్ అనేది డైరెక్ట్ ప్లేస్ చేశాను అనమాట. అండ్ దాంతో పాటు ఇక్కడ చూడండి మీరు టైప్‌లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఎక్స్‌టెన్షన్ అనేది. డాట్ పీఎన్‌జీ ఫైల్ అనమాట. సో, అందుకని నేను చెప్పేసి ఏం ఇచ్చాను ఇక్కడ క్యాప్చర్ వన్ డాట్ పీఎన్‌జీ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ నేను క్యాప్చర్ వన్ డాట్ పీఎన్‌జీ అని ఇచ్చేసాననమాట. సో, ఇలా మీరు ఎటువంటి పాత్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఇమేజ్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ ఇచ్చారనుకో, దాన్ని మనం కరెంట్ పాత్ అని అంటాం. సో, అది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్‌లో చూడండి. ఇక్కడ చూపిస్తుందా ఇమేజెస్ హెడ్డింగ్ కింద క్యాల్టెక్ సెంటర్ ఫర్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అని. సో ఇది మన ఇమేజ్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఇస్తే మనం కరెంట్ పాత్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ నేను ఒక బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాను. ఇదేం వేస్తుందంటే మనకు నెక్స్ట్ లైన్లో కంటెంట్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. దానికి బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చేశానంటే ఐఎంజీ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఎస్ఆర్సి యాట్రిబ్యూట్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో నేను ఏం చేశాను అంటే ఇక్కడ చూడండి డి డ్రైవ్ హెచ్టిఎంఎల్ టాస్క్ ఇమేజెస్ క్యాప్చర్ వన్ డాట్ అని ఇచ్చాను. సో హైట్ ఈక్వల్స్ టు 100 పిక్సెల్, విడ్త్ ఈక్వల్స్ టు 650 పిక్సెల్ టైటిల్ అని ఇచ్చాను. ఇది మనకు ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుందంటే సో ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, క్యాల్టెక్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మన సెకండ్ ఇమేజ్. ఇదేంటంటే మనకు రిలేటివ్ పాత్ అనమాట. రిలేటివ్ పాత్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ కోడ్ ఒక ఫోల్డర్లో ఉంది అండ్ దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ అనేది ఇంకో ఫోల్డర్లో ఉంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు మనము ఈ పాత్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. ఈ పాత్ ఏ విధంగా తీసుకున్నానంటే నార్మల్గా సో ఇక్కడ చూడండి డి డ్రైవ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ టాస్క్స్ అండ్ ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా. సో ఇది మన ఇమేజెస్ కోడ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది చూడండి. సో దాంట్లో క్యాప్చర్ వన్ ఈ ఇమేజ్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో మనకి ఇప్పుడు మన కోడ్ ఫైలు ఒక ఫోల్డర్లో ఉంది అండ్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఇంకో ఫోల్డర్లో ఉంది. సో ఇమేజ్ ఫైల్ ఇంకొక ఫోల్డర్ ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో ఉందన్నమాట. సో దీని యొక్క పాత్ ఎలా తీసుకున్నానంటే నేను సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను దీన్ని హోవర్ చేస్తున్నాను. హోవర్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా. రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ కింద మీకు ప్రాపర్టీస్ అని చూపిస్తుంది చూడండి. ఈ ప్రాపర్టీస్లో ఈ ఇమేజ్ సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైలు, ఆ ఇమేజ్ నేము, ఓపెన్ విత్ ఫొటోస్లో చేసాము అండ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, దాని యొక్క సైజు అండ్ డిస్క్లో దాని యొక్క సైజు. సో ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, మోడిఫైడ్, యాసెస్డ్, యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని. సో ఆ ఇమేజ్ సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ ప్రాపర్టీస్లో ఉంటుందన్నమాట. సో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ లొకేషన్ ఉంది కదా, ఈ లొకేషన్లో పాత్ ఉంటుంది అనమాట. అది ఎక్కడి నుంచి ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ లొకేషన్ అంటే ప్లేస్ అయి ఉంటుందని చెప్పేసి. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని కాపీ చేసేసి d/html టాస్క్ అండ్ ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ దాంట్లో మన ఇమేజ్ ఉందన్నమాట. సో ఇది మనం కంప్లీట్ పాత్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనమాట. సో దీన్ని నేను కాపీ చేసేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను d/html టాస్క్ అండ్ ఇమేజెస్. సో ఆఫ్టర్ ద ఇక్కడ వరకు మనకు స్లాష్ వరకు వస్తుంది. దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మరి దాంట్లో ఏముంది, మన ఇమేజ్ నేమ్ వచ్చేసి క్యాప్చర్ వన్ అని ఉంది కదా.
సో ఇది క్యాప్చర్ వన్ అని ఉంది. సో దీన్ని హోవర్ చేసినప్పుడు చూడండి, మనకు ఐటెం టైప్లో పిఎన్జి అని ఉంది కదా. సో క్యాప్చర్ వన్ డాట్ పిఎన్జి అని ఇవ్వాలన్నమాట. సో లాస్ట్లో స్లాష్ ఇచ్చేసి నేను క్యాప్చర్ వన్ డాట్ పిఎన్జి అని ఇస్తున్నాను. సో ఇది మనకు ఇమేజ్ అనేది ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకొక వన్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం దీంట్లో హైట్ అండ్ విడ్త్ అని యూజ్ చేసాము. ఇక్కడ హైట్ 200 పిక్సెల్ యూజ్ చేసాము, విడ్త్ 650 పిక్సెల్ యూజ్ చేసాము అనమాట. సో అందుకనే మనకు ఫస్ట్ ఇమేజ్ చిన్నగా వచ్చింది. సెకండ్ ఇమేజ్లో హైట్ విడ్త్ ఇచ్చాం కాబట్టి మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ సైజ్ వచ్చింది అనమాట. సో మనము ఈ హైట్ అండ్ విడ్త్ అనేది మనము పిక్సెల్స్లో ఇవ్వచ్చు అండ్ పర్సెంటేజ్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి టైటిల్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ నేను ఏం ప్లేస్ చేశానంటే ఐఐటి కాన్పూర్ అని ప్లేస్ చేశాను చూడండి. సో ఇది మనకు ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుందంటే, సో ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్లో మనం ఎప్పుడైతే అంటే మన ఇమేజ్ని ఇక్కడ హోవర్ చేస్తున్నానో ఇక్కడ చూడండి, చిన్న మనకు ఒక స్మాల్ సైజ్ పాపప్ వచ్చింది, ఐఐటి కాన్పూర్ అని వచ్చేసింది అనమాట. సో నువ్వు టైటిల్ ఏమైతే ప్లేస్ చేసి ఉంటావో అది మనకి ఇక్కడ హోవర్ చేస్తేనే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి, ఐఐటి కాన్పూర్ అని. సో దానికే మనం ఈ టైటిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వన్ థింగ్ వచ్చేసి ఆల్ట్. ఆల్ట్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఇచ్చిన పాత్లో ఏదైనా సరే ఒకటి మిస్ అయింది అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు ఈ పాత్లో ఏముంది, 1 మినిట్, ఇక్కడ ఆల్ట్లో ఏం ప్లేస్ చేశానంటే ప్లీజ్ సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అని ఇచ్చాను అనమాట. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఆల్ట్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు పాత్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్యాప్చర్ వన్లో 1 తీసేస్తున్నాను చూడండి, 1 తీసేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకు పాత్ అనేది రాంగ్ ఇచ్చాం మనం. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూషన్ పోయి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది మనకు చూపించట్లేదు చూడండి, ప్లీజ్ సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకు ఇమేజ్ పాత్ అనేది తప్పు ఉందన్నమాట. అందుకనే మనకు ఆర్ట్లో ఏదైతే ఇచ్చింటామో అంటే ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ అనమాట, అది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది, ప్లీజ్ సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అని చెప్పేసి. సో డెవలపర్ కొన్ని అండర్స్టాండ్ అనమాట. సో ఏదో మనకు ఒక పాత ఏదో మనకు రాంగ్ ఇచ్చాము అందుకని చెప్పేసి మనకు ఆల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి. సో మరి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్యాప్చర్ వన్ అనేది ఇస్తున్నాను, సేవ్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాను. మరి మనకు ఇమేజెస్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది చూడండి. మరి మనకి ఇక్కడ ఆల్ట్ అనేది ఇప్పుడు చూపించట్లేదు. సో ఈ విధంగా మనకు ఏదైనా సరే మన ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు ఇమేజెస్ అనేది ఏమైనా రాంగ్ ఉంటే ఈ టైటిల్ అనేది చూపిస్తుంది, సారీ ఆల్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. అదర్వైజ్ మనకు ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. దానికే మనం ఈ ఆల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో I hope you understand the attributes of height, width and title, alt. So this is the relative path. ఇంకొకటి వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ పాత్. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే 2 ఫైల్స్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. ఐ మీన్ మనకు సి డ్రైవ్లో ఒక మన ఫైల్ ఉంది, డి డ్రైవ్లో ఇంకొక ఫైల్ ఐ మీన్ ఇమేజ్ ఉంది అనుకున్నాం. అలాంటప్పుడు మనము ఈ అబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను సి డ్రైవ్లో మన ఇమేజ్ ఉంది, మన ఇమేజ్ నేమ్ వచ్చేసి b1.jpg. సో అది వచ్చేసి ఎక్కడ ఉందంటే సి డ్రైవ్లో జాంప్ ఫోల్డర్, జాంప్లో హెచ్సి డాక్స్ ఫోల్డర్లో మళ్ళీ అగ్రిఫార్మ్స్ వెబ్సైట్లో మరి అగైన్ ఇమేజ్ ఫోల్డర్, ఇన్ ఇమేజ్ ఫోల్డర్ b1.jpg image is present. So we can go through them once. C drive, XAMPP folder, HDocs folder, AgriReforms website, IMG folder. So B1, this is our image. When we place this image, it will show item type equals to JPG file. So we can mention that b1.jpg. సో ఇప్పుడు మనకు సి డ్రైవ్లో ఇన్ని ఫోల్డర్స్ దాటుకుంటూ ఈ ఇమేజ్ కొరకు వచ్చాం కదా. సో ఇలా ఏమవుతుందంటే, అంటే మనం పాత్ టైప్ చేసినప్పుడు మనకు ఎగ్జాక్ట్ సమ్ పాత్ రాకుండా ఏదో ఒకటి మిస్ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం కర్సర్ ప్లేస్ చేసేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తుంది చూడండి. దాంట్లో లొకేషన్లో ఇది ఉంటుంది, లొకేషన్లో దాని యొక్క కంప్లీట్ పాత్ ఉంటుంది అనమాట, ఎక్కడి నుంచి అది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, రూట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. సో దాన్ని మనం కాపీ చేసేసి అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో అది మనకు ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. దాని తర్వాత మనం స్లాష్ ఇచ్చేసి ఆఫ్టర్ దట్ మన ఇమేజ్ నేమ్ ఉంది కదా
B1 మన ఇమేజ్ నేమ్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్. సో ఇది జేపీజీ ఫైల్ అన్నమాట. సో B1.jpg అని ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్ తర్వాత స్లాష్ చేసి B1.jpg అని ఇచ్చాను అనమాట. ఇది మనకు కంప్లీట్ పాత్. సో రూట్ ఎలిమెంట్ అనమాట ఇమేజ్ సంబంధించి. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను హైట్ ఈక్వల్స్ 200 పిక్సెల్, విడ్త్ 400 పిక్సెల్, టైటిల్ ఈక్వల్స్ టు ఇమేజ్ అని ఇచ్చాను. సో తర్వాత ఆర్ట్ ఈక్వల్స్ టు అంటే మనకు ఏదైతే మనకు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ ఇది మనకి ఇమేజ్ రానప్పుడు ఇది చూపిస్తుంది. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అని ఇచ్చాను అనమాట. డెవలపర్ని ఇండికేట్ అంటే ఐడెంటిఫై చేయడానికి. సో ఇది మనకు ఎగ్జిక్యూషన్లో ఇక్కడ చూడండి ఇది మన B1.jpg ఇమేజ్. సో టైటిల్లో మనం ఇమేజ్ అని ఇచ్చాం కదా. ఈ టైటిల్లో మనం ఇమేజ్ అని ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే మనం వెన్ ఎవర్ వి ప్లేస్ ద కర్సర్ ఆన్ ద ఇమేజ్ ఇట్ విల్ షో ద టైటిల్ ఇమేజ్. సో ఇది మనకు ఒకటి కరెంట్ పాత్, ఇంకొకటి రిలేటివ్ పాత్ అండ్ అబ్సల్యూట్ పాత్. సో కరెంట్ పాత్ అంటే ఏం లేదు, మన HTML ఫైలు అండ్ ఇమేజ్ ఫైల్ అంటే మన ఇమేజ్ రెండు ఒకే దాంట్లో ఒకే ఫోల్డర్లో ఉంటే కరెంట్ పాత్ యూస్ చేస్తాం. సో డైరెక్ట్గా దానికి పాత్ ఏమి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ మనం ఇమేజ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పిఎన్జీ ఫైల్ జేపీజీ ఫైల్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట. దీన్ని మనం కరెంట్ పాత్ అంటాం. రిలేటివ్ పాత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అంటే మన కోడ్ అనేది ఒక ఫోల్డర్లో ఉంది. అదే ఫోల్డర్లో ఇంకో ఫోల్డర్లో మన ఇమేజ్ ఉందనుకున్నాం. సో అట్లా డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్లో ఉంటే దాన్ని మనం రిలేటివ్ పాత్ అని అంటాం. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అనమాట. సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్లో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో మన కోడ్ అనేది ఒక దాంట్లో ఉంది, ఇమేజ్ అనేది ఇంకొక లొకేషన్లో ఉంటే ఈ పాత్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. దీన్నే మనం అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటాం. సో ఇది మన కరెంట్ పాత్, రిలేటివ్ పాత్, అబ్సల్యూట్ పాత్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ everyone. So next topic, hyperlinks. Hyperlinks means we can download the links that's called hyperlinks. నార్మల్గా మనం ఏదైనా సరే లింక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా, వాటిని మనం హైపర్ లింక్స్ అని అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నావిగేషన్ లింక్స్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు క్రియేట్ లింక్స్ బిట్వీన్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్. నావిగేషన్ లింక్స్ అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి మనకు ఏదైతే మనకు లింక్స్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటాయి వాటిని మనం నావిగేషన్ లింక్స్ అని అంటాం. వాటిని మనం హైపర్ లింక్స్ అని కూడా అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నావిగేషన్ లింక్స్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు క్రియేట్ లింక్స్ బిట్వీన్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్. సో మనకు ఈ హైపర్ లింక్స్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇమేజ్ హైపర్ లింక్. సో టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్ అంటే మనము ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్లేస్ చేస్తాం చూడండి గూగుల్ అని చెప్పేసి. సో మన ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఈ గూగుల్ అని చూపిస్తుంది. వెన్ ఎవర్ వి క్లిక్ ఆన్ దిస్ గూగుల్ లింక్ వీ కెన్ గో దట్ పేజ్ డైరెక్ట్లీ. సో వాట్ ఎవర్ యూ ప్లేస్ దిన్ హెచ్ రెఫరెన్స్ కంటెంట్. సో మనము ఈ హైపర్ లింక్స్ కి యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాము. దీనికి మనకు స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ లో మనము హెచ్ రెఫరెన్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము. ఈ హెచ్ రెఫరెన్స్ లో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్ సైట్కి వెళ్ళాలనుకోండి. సో ఆ గూగుల్ సైట్కి వెళ్ళేసి దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ హెచ్ రెఫరెన్స్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాము. సో వెన్ ఇక్కడ మనము మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ లో మనము వాట్ ఎవర్ మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఇచ్చుకుంటాం. ఎప్పుడైతే మన ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్ లో ఆ మిడిల్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ మనం క్లిక్ చేస్తామో ఆ గూగుల్ సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా, ఆ లింక్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మనకున్న అంటే కరెంట్ వెబ్ పేజ్ మనం యూజ్ చేస్తున్న లింక్ పేజ్ నుంచి అది గూగుల్ వెబ్సైట్ సంబంధించిన లింక్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అలా ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్ కి ఈ లింక్స్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. దాన్నే మనం హైపర్ లింక్స్ ఆర్ నావిగేషన్ లింక్స్ అని అంటాం. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇమేజ్ హైపర్ లింక్ అనమాట. సో ఈ ఇమేజ్ హైపర్ లింక్ అంటే నార్మల్ గా మనము ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ లోనే మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ మనము కంటెంట్ ఇవ్వకుండా, కంటెంట్ ప్లేస్ చేయకుండా ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాం చూడండి. ఇక్కడ ఐఎంజీ ట్యాగ్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను.
సో నార్మల్‌గా యాంకర్ ట్యాగ్‌లో హెచ్ ప్లేస్ చేస్తావు. అంటే ఎక్కడికి ఈ నావిగేషన్ లింక్ అనేది వెళ్ళాలని చెప్పేసి. అండ్ ఆ మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ మనం కంటెంట్ ఇవ్వకుండా ఐఎంజీ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ ఐఎంజీ ట్యాగ్‌లో నార్మల్‌గా మనం ఇక్కడ ఎస్ఆర్‌సీలో మనకు కావాల్సిన ఇమేజ్ ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ దానికి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నీకు కావాలనుకుంటే అక్కడ కూడా నువ్వు హైటు, విడ్త్, ఆల్ట్ అండ్ టైటిల్ యూజ్ చేసుకుంటావు. సో మనకు అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్‌లో ఇమేజ్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే డిస్‌ప్లే అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ఇమేజ్‌ని క్లిక్ చేస్తావో మనకేమవుతుంది నువ్వు హెచ్ రెఫరెన్స్‌లో ఏదైతే నువ్వు లింక్ ఇచ్చింటావో ఆ పేజ్‌కి అది ఎళ్తుందనమాట. సో ఈ విధంగా మనకు టెక్స్ట్ లింక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇమేజ్ లింక్స్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లోనే మనకు లింక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే, ఈ యాంకర్ ట్యాగ్‌లోనే మనం టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనే యాట్రిబ్యూట్ వాడతాం. సో ఇదెందుకు యూజ్ చేస్తామంటే నార్మల్‌గా సో జనరల్లీ మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే లింక్ అనేది బై డిఫాల్ట్‌గా మన ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్‌లోనే ఏదైతే మనం లింక్ ఇచ్చిన పేజ్ ఉంటుందో, ఆ పేజ్ కూడా ఓపెన్ అవుతుందనమాట. సో అలా కాకుండా నెక్స్ట్ ట్యాబ్‌లో నీకు ఈ లింక్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలంటే, ఈ టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో, దానికి అంటే ఈ టార్గెట్ ఈక్వల్స్ అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. అది మనం ప్రాక్టికల్‌గా చూద్దాం. ఎలా అదే యూజ్ అవుతుందనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆన్‌లైన్ యూఆర్ఎల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు గూగుల్ లింక్స్ అంటే ఫేస్‌బుక్, మీ సోషల్ మీడియా లింక్స్ ఏదైనా సరే మీరు యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద కంటెంట్‌లో మనం అంటే కంటెంట్ ప్లేస్ చేసుకుంటాము టెక్స్ట్. అండ్ ఈ హెచ్ రెఫరెన్స్‌లో దానికి సంబంధించిన వెబ్‌సైట్‌కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటదో అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకున్నామంటే, ఎప్పుడైతే దాన్ని ఈ టెక్స్ట్ మనం క్లిక్ చేస్తామో ఆ లింక్‌కి ఆ పేజ్‌కి ఇది ఎళ్తుందనమాట. దాన్ని మనం ఆన్‌లైన్ యూఆర్ఎల్స్ అంటాం. ఆఫ్‌లైన్ యూఆర్ఎల్స్ నార్మల్‌గా మీరు మీ మీ ఈ మీ ఫోల్డర్స్ అంటే మీ హెచ్‌టీఎంఎల్ ఫోల్డర్స్ లేకుంటే కోడ్ ఫోల్డర్స్ మీ దాంట్లో ఉన్న లోకల్ ఫోల్డర్స్‌లోకెళ్ళాలనుకుంటే ఈ ఈ లింక్స్ యూజ్ చేస్తాం. నార్మల్‌గా మీకు అంటే మీ కోడ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా! ఆ ఫైల్ ఇక్కడ ఇచ్చేసారనుకోండి. దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆ ఫైల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుందనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు మెయిల్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మెయిల్ టు అని చెప్పేసి ఏదైనా సరే ఒక మెయిల్ ఇచ్చేసారంటే ఆ మెయిల్‌కెళ్తుంది. నార్మల్‌గా ఈ బటన్‌లో కూడా ఈ డాక్యుమెంట్ డాట్ లొకేషన్ ఈక్వల్స్ టు డిఫాల్ట్ అంటే ఇది జావా స్క్రిప్ట్‌కి సంబంధించింది. బటన్స్‌లో కూడా ఈ లింక్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్‌గా కావాలనుకుంటే ఈ లింక్స్‌లో ఇప్పుడు హెచ్2 ట్యాగ్‌లో ఐడీ ఈక్వల్స్ టు సి4 అని ఉంది చూడండి. ఇది మనకు ఒకే పేజ్‌లో ఈ లింక్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ లింక్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. జనరల్లీ మనము ఈ ఆన్‌లైన్ యూఆర్ఎల్, ఆఫ్‌లైన్ యూఆర్ఎల్ ఇవే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇవి ఒకసారి మనం ప్రాక్టికల్‌గా చూస్తే సో ఫస్ట్ నేను హెడ్డింగ్స్ పర్పస్ నేను హెచ్1 యూజ్ చేసినాను. ఇక్కడ లింక్స్, హైపర్ లింక్స్ అని ప్లేస్ చేసినాను. సో ఇక్కడ చూడండి నేను హెచ్1 ట్యాగ్ యూజ్ చేశాను కదా! అది లింక్స్, హైపర్ లింక్స్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా డిస్‌ప్లే అయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నార్మల్‌గా ఒక పీ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. తర్వాత నేను యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను చూడండి. ఈ యాంకర్ ట్యాగ్‌లో రెఫరెన్స్ ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ నేను డబ్ల్యూ3 స్కూల్‌కి సంబంధించిన కంటెంట్ ఇచ్చా అంటే యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాననమాట. ఇక్కడ చూడండి రెఫరెన్స్‌లో డబ్ల్యూ3 స్కూల్స్ అని ఇచ్చాను. అండ్ ఈ టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్ కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం చేశాను, మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ నేను విజిట్ w3schools.com అని చేసి యాంకర్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసుకున్నా. సో ఇక్కడ మనకు ఎగ్జిక్యూషన్‌లో విజిట్ W3 స్కూల్స్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని క్లిక్ చేస్తామో ఈ పేజ్‌కి అనేది ఈ రెఫరెన్స్‌లో ఇచ్చిన లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేజ్‌కి అది కనెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో మన ఎగ్జిక్యూషన్‌లోని కూడా సో ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుందా విజిట్ w3schools.com అని చెప్పేసి ఇది మన టెక్స్ట్ లింక్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం క్లిక్ చేస్తామో అది ఆ పేజ్‌కి వెళ్తుంది. సో ఆ W3 స్కూల్స్‌కి సంబంధించిన వెబ్‌సైట్ నేను ఏ విధంగా తీసుకున్నానంటే W3 స్కూల్స్ అని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఆన్‌లైన్ వెబ్ ట్యూటోరియల్స్ అని వచ్చింది చూడండి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా? యూఆర్ఎల్‌లో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంటది. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తేనే http://www.w3schools.com వచ్చింది కదా! సో దీన్ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసేసుకొని సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు మన టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్లిక్ చేసావో ఈ యూఆర్ఎల్‌కి ఇది వెళ్తుందన్నమాట.
సో ఇక్కడ చూడండి విజిట్ w3schools.com అని వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నానో ఆ సైట్‌కి డైరెక్ట్‌గా అది ఎళ్తుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ రెఫరెన్స్‌లో మనకు కావాల్సిన యూఆర్ఎల్ ప్లేస్ చేసుకొని ఆ లింక్స్ యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూ ఏంటంటే ఇది మన ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్. మన వెబ్ పేజ్ ఇది. సో ఎప్పుడైతే ఈ లింక్‌ని క్లిక్ చేస్తున్నానో మన వెబ్ పేజ్‌లోనే ఈ వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయిందనమాట. సో ఇలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే నార్మల్‌గా చూడండి నేను అదే ఇంకొకటి యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఏం ప్లేస్ చేశానంటే టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేశాను. దీనికి కూడా నేను విజిట్ W3 స్కూల్స్ అనే కంటెంట్ ఇచ్చాను. సో ఈ టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కరెంట్ పేజ్‌లో ఈ సైట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వకుండా ఒక న్యూ ట్యాబ్‌లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇది ఒకసారి మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చూస్తున్నాను చూడండి. సో కింద ఉన్న విజిట్ W3 స్కూల్స్ లింక్ ఉంది కదా! సో దీన్ని ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తున్నానో ఇక్కడ చూడండి మన ఇమేజెస్ ఇది మన మన వెబ్ పేజ్ ఆల్రెడీ అలానే ఉంది. సో పక్కనే ఒక న్యూ టాబ్ ఓపెన్ అయ్యేసి దీంట్లో W3 స్కూల్స్ అనే వెబ్‌సైట్ అనేది ఓపెన్ అయింది చూడండి. సో ఈ విధంగా మనకు నెక్స్ట్ ట్యాబ్‌లో ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము. ఇది మనకు టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్ హైపర్ లింక్. సో సేమ్ మనం ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్‌లో మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ ఈ కంటెంట్ ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తామంటే ఇమేజ్‌ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో అక్కడ మనకు ఎగ్జిక్యూషన్‌లో ఇమేజ్ అనేది డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్‌లో రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను చూడండి. ఈ రెఫరెన్స్‌లో సేమ్ మన W3 స్కూల్స్ వెబ్‌సైట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను. అండ్ టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనేది ఇచ్చాను. అండ్ దీంట్లో మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ నేను ఏం చేశాను అంటే ఆ కంటెంట్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ నేను ఇమేజ్ ప్లేస్ చేశాను. సో మన ఇమేజ్ ట్యాగ్‌కి మనకు స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు. సో ఐఎంజీ ట్యాగ్ ప్లేస్ చేసి ఎస్ఆర్‌సిలో ఇక్కడ నేను క్యాప్చర్ వన్ డాట్ పీఎన్జీ అని ఇచ్చాను. అంటే ఇది కరెంట్ పాత్ అనమాట. సో డైరెక్ట్ నేను ఏం పాత్ యూజ్ చేయకుండా ఆ కరెంట్ పాత్ ఇచ్చేసాను. అంటే డైరెక్ట్ ఇమేజ్ నేము అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇచ్చాను. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనకు డైరెక్ట్‌గా అక్కడ మన ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్‌లో సో ఇక్కడ చూడండి కాల్టెక్ సెంటర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ చూపిస్తుంది. సో టెక్స్ట్ ఇచ్చామంటే ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. ఇమేజ్ ఇచ్చామంటే ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకు నార్మల్‌గా ఈ ఇమేజ్ పైన నేను కర్సర్ ప్లేస్ చేశాను. మనకు కర్సర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇది యాంకర్ ట్యాగ్‌లో ప్లేస్ చేశాం కదా! ఈ ఇమేజ్ అనేది. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేశానో మనకి ఇక్కడ హ్యాండ్ గెస్చర్ సింబల్ వచ్చింది చూడండి. సో ఇలా వచ్చిందంటే మనకి ఇది లింక్ అని అర్థం అనమాట. సో వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ it will goes to another page. It will goes to W3 schools page in another tab. So because of we can give this target equals to underscore blank attribute we can use using them. సో ఈ విధంగా మనకు కావాలనుకుంటే ఐ మీన్ నార్మల్ టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్స్ యూజ్ చేస్తాము. లేకుంటే ఇమేజ్ కావాలనుకుంటే ఇమేజ్ ప్లేస్ చేసుకొని ఇమేజ్ హైపర్ లింక్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో మనకు ఇమేజ్ టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్స్ యూజ్ చేస్తే మనకు కంటెంట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇమేజ్ హైపర్ లింక్స్ యూజ్ చేస్తే ఇమేజెస్ వచ్చేసి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన పేజ్‌కి ఇది మూవ్ ఆన్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇవి మనకు హైపర్ లింక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టేబుల్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ మీకు యూజ్ చేసే ఉంటారు టేబుల్స్ అన్ని ఎక్సెల్‌లోను అండ్ ఎక్కడెక్కడైతే HTML ఆల్రెడీ మీకు వచ్చే ఉంటుంది. సో ఈ టేబుల్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ టేబుల్స్ వీ కెన్ అరేంజ్ ద డేటా ఇన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్‌లో డేటాను అరేంజ్ చేయడానికి ఈ టేబుల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ టేబుల్స్ యూజ్ చేయాలంటే మనకు టేబుల్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాము. సో స్టార్టింగ్ వి హావ్ టేబుల్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఆల్సో టేబుల్ ట్యాగ్. సో ఈ టేబుల్స్‌లో మనకు వచ్చే టెర్మినాలజీస్ ఏంటంటే బేసిక్ ట్యాగ్స్ ఫర్ టేబుల్స్, టీ హెడ్. ఈ టీ హెడ్ అంటే టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ పర్పస్ ఈ టీ హెడ్ ఓపెన్ చేస్తాము. టీ హెడ్ ఓపెన్ చేసేసి మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ ప్లేస్ చేసుకొని టీ హెడ్ క్లోజ్ చేసుకొని దాంట్లో మనం హెడ్డింగ్స్ పర్పస్ దాన్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇంకొకటి వచ్చేసి టీ బాడీ. సో టీ బాడీలో మనకు కావాల్సిన అంటే కంటెంట్స్ ఏదైతే ప్లేస్ చేసుకొని టీ బాడీ క్లోజ్ చేస్తాము. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టీ ఫోల్డర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. మనం టీ ఫోల్డర్ అంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయము. ఓన్లీ మనం టీ హెడ్, టీ బాడీ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము.
సో ఎక్కడైనా సరే మీరు టేబుల్స్ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ మనకు టేబుల్స్‌లో ఫస్టు ఫస్ట్ రోలో మనం ఏం చేస్తాము నార్మల్‌గా సీరియల్ నంబరు, నేము, అడ్రెస్ ఇవి ఇస్తాం గదా! సో అవి మనకు హెడ్డింగ్స్ కొంచెం థిక్ ఫార్మాట్‌లో ఉంటాయన్నమాట. సో అందుకే మనం ఆ థిక్ ఫార్మాట్ రావడానికి ఈ టీ హెడ్ అనేది చూజ్ చేసుకుంటాం. సో రిమైనింగ్ అంటే మనకు కింద మనకు ఆ సీరియల్ నంబర్‌కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం రావాలి గదా! సీరియల్ నంబరు, నేము, అడ్రెస్సు అండ్ ఇవన్నీ మనకు రావడానికి ఈ టీ బాడీ యూజ్ చేసుకుంటామన్నమాట. సో మరి ఆ ఫ్యూ మోర్ ట్యాగ్స్ ఫర్ టేబుల్స్ ఈ టీఆర్, టీడీ, టీహెచ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ అంటే మనకు టీ హెడ్ సెక్షన్‌లో టీ హెడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టీహెచ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి టీహెచ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసి దాంట్లో మన కంటెంట్ ప్లేస్ చేస్తాం. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆహ్, టీ బాడీలో ఈ టీడీ ఓపెన్ చేసేసి టీడీ క్లోజ్ చేసేసి ఇన్ బిట్వీన్ మన కంటెంట్ ప్లేస్ చేస్తాం. దానికే మనము ఈ టీ హెడ్, టీ బాడీ, టీఆర్, టీడీ, టీహెచ్ ఈ ట్యాగ్స్ వాడతాం అన్నమాట. సో జనరల్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మన టేబుల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇలా ఉన్నాయి కదా! ఇలా ఉండే వాటిని మనం కాలమ్స్ అని అంటాము. ఈ విధంగా ఉండే వాటిని మనం రోస్ అని అంటాము. అండ్ టీహెచ్, టీఆర్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే ఇది మనకు టీ హెడ్‌కి సంబంధించింది. సో ఈ టీ హెడ్ సెక్షన్‌లో మనము ఈ టీ హెడ్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేసేసి ఆహ్, ఇన్ బిట్వీన్ టీ హెడ్ సెక్షన్ వి కెన్ ప్లేస్ ద టీహెచ్. ఇన్ టీహెచ్ వి కెన్ రైట్ ద కంటెంట్, సీరియల్ నంబర్, నేమ్, ఫోన్, అడ్రెస్, కాలేజ్. ఆఫ్టర్ దట్ వి కెన్ క్లోజ్ దట్ టీహెచ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వి కెన్ క్లోజ్ దట్ మెయిన్ టీ హెడ్ సెక్షన్. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ um, this is the this is the T body section. So when we place this body section, first we can start the T body and after that open the TRs. After that we can write the content. After that we can close the TRs. After that we can close the main T body. సో అలా ప్లేస్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా మనకు టేబుల్స్ అనేది ఫార్మాట్ అవుతాయి. సో దాంట్లో వచ్చే అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు టేబుల్‌కి ఈ టైప్ ఆఫ్ బార్డర్స్ మనం రావాలనుకుంటే, ఈ బార్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాం. సో బార్డర్ మీన్స్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్డ్ ఫర్ గివ్ బార్డర్ అరౌండ్ టేబుల్ అండ్ బార్డర్ ఫర్ ఆల్ సెల్స్. సో మనము బార్డర్ అంటే ఈ టేబుల్‌కి మనం బార్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ బార్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాం. సో దాంతో పాటు ఈ సెల్స్ కూడా బార్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటే సో టేబుల్ సెక్షన్‌లో బార్డర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని పెట్టేసామనుకోండి. సో కంప్లీట్ మనకు టేబుల్‌కి అండ్ లోపల ఉన్న సెల్స్‌కి ఈ బార్డర్ అనేది అప్లై అవుతుందనమాట. సో అనదర్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ సెల్ స్పేసింగ్. సో దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గివ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ఇండివిడ్యువల్ సెల్స్. సో సెల్ స్పేసింగ్ అంటే ఏం లేదు. నార్మల్‌గా ఇక్కడ మనకు యూ హావ్ టు సీ దిస్ 1 ఎక్స్ 3, 2, 4, 5, 6. సో ఇది మనకు ఈచ్ సెల్ అనమాట. ఈచ్ సెల్‌కి మనకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? ఈచ్ సెల్ అంటే ఈ సెల్‌కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నువ్వు సెల్ స్పేసింగ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఇచ్చావనుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు ఏమవుతుందంటే సో మనకు ఈచ్ సెల్‌కి మనకు ఆహ్, 10 డిస్టెన్స్ వస్తుందన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రైట్ నౌ ఇక్కడ మనకు సెల్ స్పేసింగ్ 0 ఇస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. అదర్‌వైజ్ నువ్వు సెల్ స్పేసింగ్ 10 ఇస్తే ఈచ్ సెల్‌కి గ్యాప్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. సో దాని పర్పసే మనము ఈ సెల్ స్పేసింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గివ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ఇండివిడ్యువల్ సెల్స్. సో ఈచ్ సెల్‌కి మనకు స్పేస్ కావాలనుకుంటే సెల్ స్పేసింగ్ యూజ్ చేస్తాం. అనదర్ వన్ ఈస్ సెల్ ప్యాడింగ్. సో సెల్ ప్యాడింగ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్స్ స్పేస్ బిట్వీన్ టేబుల్ బోర్డర్ అండ్ కంటెంట్. సో టేబుల్‌లో సెల్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని ఇస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ సెల్ ప్యాడింగ్ ఏంటంటే అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్స్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద టేబుల్ బోర్డర్ అండ్ కంటెంట్. సో ఇక్కడ 1 అని ఉంది కదా! ఇక్కడ నుంచి పైన మనకు టేబుల్ బార్డర్ ఉంది కదా! సో అక్కడికి ఎంత స్పేస్ ఉండాలని చెప్పేసి ఇది మనకు డిఫైన్ చేస్తుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు టేబుల్ బార్డర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇచ్చామనుకోండి. సారీ సెల్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇచ్చామనుకోండి. సో మన కంటెంట్‌కి ఈ బార్డర్‌కి ఎటువంటి స్పేస్ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ నేను సెల్ ప్యాడింగ్ అనేది 5 ఇచ్చాం కాబట్టి మనకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 1 నుంచి ఈ బార్డర్ ఉందను కదా! ఈ బార్డర్‌కి అంత స్పేస్ వచ్చిందనమాట. సో మనం ప్రాక్టికల్‌గా చూద్దాము. అది ఏ విధంగా వస్తాయనేది అది మీకు అర్థమవుతది.
సో ఇంకొక దీంట్లో ఇంకొకటి వచ్చేసి టేబుల్ స్పానింగ్. సో వీ హ్యావ్ టూ స్పానింగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ టేబుల్స్. సో ఎందుకు ఈ స్పానింగ్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తామంటే మీరు ఆ, ఒకటి కంటే ఎక్కువ సెల్స్ని మీరు మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ మీకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెండు సెల్స్ అనేది మర్జ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా రెండు సెల్స్ అనేది మర్జ్ అయ్యాయి. సో ఇలా మీకు మర్జింగ్ చేయాలనుకుంటే ఈ స్పానింగ్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ అనే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. So we have two spanning attributes in tables, col span, row span. If you want to merge two or more columns into a single column, we can use col span. సో మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ కాలమ్స్ మర్జ్ చేయాలనుకుంటే కాల్ స్పాన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ కాలం రెండింటిని మర్జ్ చేశాను ఇక్కడ. రెండింటిని మర్జ్ చేసేసి ఒక సింగిల్ సెల్‌గా ఫార్మ్ చేశాను ఇక్కడ. సో దానికి మనం ఏమి అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తామంటే కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని పెట్టాను. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ 2 సెల్స్ అనేది మనకు మర్జ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో నీకు కాలమ్స్‌లో కాకుండా రోస్‌లో కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మర్జ్ 2 ఆర్ మోర్ రోస్ వి కెన్ యూజ్ రో స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రో రెండింటిని మర్జ్ చేశాను ఇక్కడ. రెండింటిని మర్జ్ చేసి మనకు సింగిల్ రోగా ఫామ్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఇలా కావాలనుకుంటే మనము ఏం యూజ్ చేస్తామంటే రో స్పాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో అలా మనకు టేబుల్ స్పానింగ్ లో కాల్ స్పాన్, రో స్పాన్, వీ హ్యావ్ టూ అట్రిబ్యూట్స్. సో వన్స్ మనం ఒకసారి ఇది ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాము, ఎలా ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుందో ఒకసారి తెలుస్తుంది. సో సేమ్ ఫస్ట్ నేను మన హెచ్టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ రాసుకున్నాను. డాక్టర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసేసి ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేశాను. దాని తర్వాత సేమ్ హెడ్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేసి హెడ్ సెక్షన్ క్లోజ్ చేసి ఇన్ బిట్వీన్ టైటిల్ అనేది ఇచ్చాను. ఈ టైటిల్లో నేను టేబుల్స్ అన్ని ప్లేస్ చేశాను. సో అది మనకు ఇక్కడ మనకు ట్యాబ్స్లో చూపిస్తుంది చూడండి, టేబుల్స్ అని చెప్పేసి. సో దాని పర్పసే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన వెబ్ పేజ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంది అనమాట, ఏంటి దీంట్లో మనం ఏం చేసామనేది. సో దానికి ఈ టైటిల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఆఫ్టర్ దట్ బాడీ ట్యాగ్లో మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే హెడ్డింగ్స్ పర్పస్ నేను జస్ట్ నార్మల్గా H1 ట్యాగ్ యూజ్ చేశాను. ఈ H1లో నేను టేబుల్స్ అన్ని ప్లేస్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ టేబుల్. ఇక్కడ చూడండి, నేను టేబుల్ అనే ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. సో ఇది ఎక్కడ క్లోజ్ చేశానంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకున్నా టేబుల్. సో టేబుల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి టేబుల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేశాను. ఇన్ బిట్వీన్ అస్ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ టీ హెడ్ ఓపెన్ చేసి టీ హెడ్ క్లోజ్ చేసుకున్నా. సో ఈ టీ హెడ్ సెక్షన్లో నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ టీఆర్ ఓపెన్ చేశాను అనమాట. టీఆర్ అంటే టేబుల్ రో. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నీకు ఒకే రోలో నీకు డేటా మొత్తం రావాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ టీఆర్ ఓపెన్ చేసి టీఆర్ క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇన్ బిట్వీన్ మనకు ఇది మనకు టీ హెడ్కి సంబంధించిన డేటా కదా. సో అందుకని చెప్పేసి టీహెచ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ టీహెచ్లో నేను ఏం చేశానంటే సీరియల్ నెంబర్ ప్లేస్ చేసి టీహెచ్ క్లోజ్ చేసిన. సేమ్ టీహెచ్ ఓపెన్ చేసి టీహెచ్ క్లోజ్ చేసి ఇన్ బిట్వీన్ మనకు కావాల్సిన కంటెంట్స్ అనేది ప్లేస్ చేశాను అనమాట. లాస్ట్లో ఏం చేశాను, టీఆర్ అనేది క్లోజ్ చేశాను. ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ టీఆర్ అంటే టేబుల్ రో. ఇది మనకు ఒకే రోలో డేటా అనేది టీఆర్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి నీకు ఎంతైతే డేటా నువ్వు ప్లేస్ చేస్తావో
ఆ డేటా అంతా మనకు ఒకే రోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. దానికే మనం ఈ టీఆర్ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో, ఇన్ బిట్వీన్ అస్ మీరెంత కంటెంట్ అయితే ప్లేస్ చేస్తారో ఒకే టీఆర్‌లో, ఆ కంటెంట్ అంతా మనకు సింగిల్ లైన్‌లోనే డిస్ప్లే అవుతుందనమాట. సో, దానికే మనము ఈ టీఆర్ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో, ఇది మనకు టీ హెడ్‌కి సంబంధించిన సెక్షన్. సో, ఆఫ్టర్ దట్ టీ బాడీలో ఏం చేశానంటే నార్మల్‌గా మరి నేను టీ బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసేసి, టీ బాడీ ట్యాగ్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేశాను చూడండి. సో, ఇక్కడ మనము టీ బాడీలో దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. సో, ఇది మనకు సీరియల్ నంబరు, నేము, అడ్రెస్ అనేది మనకు టీ హెడ్ సెక్షన్ అనమాట. ఈ ఈ ఇక్కడ మనకు డిస్‌ప్లే అవుతుంది కదా! 1 వినోద్ హైదరాబాద్ అండ్ ఈ కంటెంట్ ఉంది కదా! ఇది మనకు టీ బాడీ సెషన్. సో, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? టీ బాడీ ఓపెన్ చేసి, ఇక్కడ టీ బాడీ అనేది క్లోజ్ చేస్తాం. టీ బాడీ ఓపెన్ చేసి, టీ బాడీ క్లోజ్ చేస్తాము. సో, ఫస్ట్ ఈ టీ బాడీలో ఫస్ట్ మనకేం కావాలి? ఫస్ట్ మనకు ఆహ్, ఫస్ట్ రోకి సంబంధించిన డేటా కావాలి కదా! సో, అలా కావాలంటే ఫస్ట్ మనము టీఆర్ ఓపెన్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ మనకు సీరియల్ నంబర్ 1 రావాలి. తర్వాత నేము, తర్వాత అడ్రెస్ మనకు డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. అంటే మనకు ఇదంతా ఒకే రోలో డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. దానికని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ టీఆర్ ఓపెన్ చేసి, టీఆర్ క్లోజ్ చేస్తున్నాము. ఇన్ బిట్వీనస్ ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే డేటా కావాలో ఆ డేటా అంతా టీడీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ. టీడీ అంటే టేబుల్ డేటా అని అర్థం అనమాట. సో, ఫస్ట్ మనకు సీరియల్ నంబర్ కింద మనకి ఏం రావాలి? 1 డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. సో, అందుకని చెప్పేసి టీడీ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ 1 ప్లేస్ చేసి తర్వాత టీడీ క్లోజ్ చేసిన. తర్వాత సెషన్‌లో మనకేం కావాలి? ఇక్కడ నేమ్ కింద వినోద్ అని రావాలి. సో, దానికి నేనేం చేశానంటే టీడీ ఓపెన్ చేసి వినోద్ అని ప్లేస్ చేసి టీడీ క్లోజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ టీడీ ఓపెన్ చేసేసి ఏముంది ఇక్కడ అడ్రస్ కింద మనకు హైదరాబాద్ అని రావాలనమాట. సేమ్ టీడీ ఓపెన్ చేసి దానికి సంబంధించిన డేటా ఇచ్చేసి టీడీ అనేది క్లోజ్ చేశాను. సో, ఇదంతా మనకు ఒకే రోలోనే మనకు డేటా అనేది డిస్‌ప్లే అవుతుంది దానికి సంబంధించి. సో, దాని పర్పసే మనము టీఆర్ ఓపెన్ చేసి, క్లోజ్ చేసి ఇన్ బిట్వీనస్ మనకు కావాల్సిన టీడీ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ రోకి సంబంధించిన డేటా కావాలి కదా! సో, మరి మనం ఏం చేయాలి సెకండ్ దానికి మరీ టీఆర్ ఓపెన్ చేసి, టీఆర్ క్లోజ్ చేయాలి. ఇన్ బిట్వీనస్ మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి టీడీస్ ఓపెన్ చేస్తాం. టీడీ ఓపెన్ చేసేసి మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ ప్లేస్ చేసేసి టీడీస్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో, అది మనకు ఇక్కడ ఈ విధంగా డిస్‌ప్లే అవుతుంది చూడండి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు ఇలా అంటే ఎన్ని రోస్ అయితే కావాలో అన్ని రోస్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో టీడీస్ ఓపెన్ చేసి ఆ కంటెంట్ ప్లేస్ చేసేసి టీఆర్స్ అనేది క్లోజ్ చేస్తాం. అది మనకు ఈ విధంగా డిస్‌ప్లే అవుతుంది చూడండి. సో, ఈ విధంగా మనకు టీ బాడీలో కంటెంట్ అనేది డిస్‌ప్లే చేస్తాం. సో, వాటికి మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తాము. టేబుల్ యూజ్ చేసేసి టేబుల్ క్లోజ్ చేస్తాము. దాంట్లో టీ హెడ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి టీ హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఆ టీ హెడ్‌లో మనకు సంబంధించిన డేటా అంతా ఒక రోలో రావడానికి టీఆర్ ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో టీ హెడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ టీ హెడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కంటెంట్ అనేది హెడ్ సెక్షన్‌కి సంబంధించిన కంటెంట్ మనకు కొంచెం థిక్ ఫార్మాట్ వస్తుందన్నమాట. దానికి మనము ఈ చేస్తున్నాము. సో, ఆఫ్టర్ దట్ టీ హెడ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇప్పుడు టీ బాడీలో డేటా తర్వాత మనము టీ బాడీ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో టీఆర్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో టీడీ సెక్షన్‌కి సంబంధించిన డేటా ఇస్తున్నాం అనమాట. ఈ టీడీ అంటే టేబుల్ డేటా. సో, ఇక్కడ చూడండి ఇది టీహెచ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. టేబుల్ హెడ్‌లో టీ బాడీలో టీడీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో, ఇవి మనకు అంటే మనం ట్యాగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇవి రిమైండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఈ ట్యాగ్స్ ఏ విధంగా చేయాలి, క్లోజ్ చేస్తున్నాం అనేది. ఇది మనకు టీ హెడ్ అండ్ టీ బాడీకి సంబంధించిన డేటా. సో, దాంట్లో వచ్చేసి మనం యూజ్ చేసే అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి బార్డర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని ఇచ్చాను నేనిక్కడ. సో, ఈ బార్డర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది నేను ఇవ్వకపోతే ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క సెల్‌కి అండ్ అంటే ఆల్ సెల్స్‌కి మనకి బార్డర్ కూడా వచ్చేసింది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ మనం ఇది ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే చూడండి నేను ఇక్కడ దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. రిమూవ్ చేస్తున్నాను. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసేసి మరి దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాను. సో, మీరిప్పుడు గమనించినట్లయితే మనకు టేబుల్‌కి సంబంధించిన బార్డర్ ఎళ్ళిపోయింది. అండ్ ఈచ్ సెల్స్ సంబంధించిన బార్డర్ కూడా ఎళ్ళిపోయింది చూడండి. సో, ఈ విధంగా మనకు
అది ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే మేము బార్డర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇస్తున్నానో, సో మనకు మన టేబుల్ మొత్తానికి బార్డర్ అనేది సరే ఫస్ట్ సేవ్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఎప్పుడైతే మనము బార్డర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని ఇస్తున్నామో, మనకి ఈ విధంగా మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. సో ఇంకోటి వచ్చేసి సెల్ స్పేసింగ్. ఈ సెల్ స్పేసింగ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ డౌన్ ఇక్కడ 0 అని ఇచ్చాను. సెల్ స్పేసింగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈచ్ సెల్ కి మనకి ఎంత గ్యాప్ రావాలనేది ఈ సెల్ స్పేసింగ్ మనకు డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇదొక సెల్, ఇదొక సెల్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను సెల్ స్పేసింగ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఈచ్ సెల్ కి మనకు 10 మనకు గ్యాప్ వచ్చిందనమాట. సో ఈ విధంగా కావాలనుకుంటే మనము సెల్ స్పేసింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు సెల్ ప్యాడింగ్, ఈ సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ సెల్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇస్తున్నాను. సో మన కంటెంట్ కి బార్డర్ కి ఉన్న స్పేస్ ని సెల్ ప్యాడింగ్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఎటువంటి స్పేస్ లేదు ఇక్కడ. ఇంకా మొత్తం మన బార్డర్ పక్కనే మన కంటెంట్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను సెల్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్స్ టు 20 ఇస్తున్నాను. సో సేవ్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి మనకు, సో టేబుల్ ఉన్న కంటెంట్ కి అండ్ టేబుల్ బార్డర్ కి ఎంత స్పేస్ వచ్చిందో, సో దీన్నే మనం సెల్ ప్యాడింగ్ అని అంటాము. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బార్డర్, సెల్ స్పేసింగ్, సెల్ ప్యాడింగ్ attributes we can use. So after that, we can use another attribute, BZ color. BZ means background. Background color equals to yellow we can mention. So that's why our background color will be yellow. So if in case we can give this one. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది మనకి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ప్లేస్ చేస్తామో, సో మళ్ళీ మనకు ఆ టేబుల్ మొత్తానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు కావాలనుకుంటే ఈ టేబుల్లో బార్డరు, సెల్ స్పేసింగ్, సెల్ ప్యాడింగ్, బీజీ కలర్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టేబుల్ స్పానింగ్. ఈ టేబుల్ స్పానింగ్ అంటే ఈ సో ఇందాక చెప్పాం కదా, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నీకు 2 కాలమ్స్ అనేది మర్జ్ చేయాలనుకుంటే, ఆర్ 2 కాలమ్స్ ఆర్ 2 రోస్ అనేది మనం మర్జ్ చేయాలనుకుంటే ఈ కాల్ స్పాన్ అండ్ రో స్పాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ స్పాన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ చూడండి, 5 రోకి నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ అనేది మర్జ్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా నేను 2 రోస్ అనేది మర్జ్ చేశాను అనమాట. సో అవి ఏ విధంగా చేశానంటే నార్మల్గా, సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా నేను ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను. ఈ టేబుల్లో నేను హెడ్ సెక్షన్ ఇక్కడ తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ అవసరం లేదని చెప్పేసి హెడ్ సెక్షన్ తీసుకోలేదు. డైరెక్ట్ నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ వీ కెన్ మెన్షన్ టీ బాడీ సెక్షన్. సో వీ కెన్ we start the T body section, and in end of the day we can close this T body. So in the T body we can mention the TR. So ఫస్ట్ ఇక్కడ టీఆర్ ఓపెన్ చేశాను, టీఆర్ క్లోజ్ చేసి ఇన్ బిట్వీనస్ మనకు కావాల్సిన డేటా ఏదైతే కావాలో మనకు, సో టీడీ ఓపెన్ చేసి ఆ డేటా రాసుకున్నాను. ఇది మనకి ఈ విధంగా ఫామ్ చూడండి, 1 2 3 అనే ఫార్మేట్ లో. సో ఇక్కడ మనకు ఈ బార్డర్స్ వచ్చాయి కదా, దీనికి ఇక్కడ నేను బార్డర్ ఈక్వల్స్ టు 1, సెల్ స్పేసింగ్ 0 అండ్ సెల్ ప్యాడింగ్ 10 అని ఇచ్చాను అనమాట. సో అందుకని ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ సెల్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్స్ టు 20 అని ఇస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకా మనకు కంటెంట్ కి బార్డర్ కి మధ్య స్పేస్ అనేది ఇంకా పెరిగించుకోండి, దానికోసమే మనము ఈ సెల్ ప్యాడింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు 1 2 3 ఫార్మాట్ అంటే ఈ ఫస్ట్ రోకి సంబంధించిన డేటా ఇది. ఇప్పుడు సెకండ్ రోకి సంబంధించిన డేటా కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం టీఆర్ ఓపెన్ చేసి టీఆర్ క్లోజ్ చేసుకొని ఇక్కడ టీడీలో ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ రోకి సంబంధించిన అంటే ఫస్ట్ టీడీ కదా ఇది 4 అని ప్లేస్ చేశాను. సో ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ రో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు నేను మర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను, టీడీలో ఫస్ట్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, ఈ ఓపెన్ ట్యాగ్లో నేను ఏం చేస్తాను, ఎక్కువ కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని పెట్టాను అనమాట. సో ఇదేం చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ ఉన్న స్పాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా, నెక్స్ట్ ఉన్న సెల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మర్చ్ చేసింది. ఎందుకు, ఇక్కడ కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని ఇచ్చాను కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకు 2 కాలమ్స్ అనేది మనకు మర్జ్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో
అక్కడ నేను 5 అనేది ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ ఇంకోటి అలైన్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేశాను. ఇది ఎందుకు అంటే నార్మల్‌గా సో, ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో, ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇది? ఈ 5 అనేది మనకు ఈ సెల్‌లోనే ఉంది చూడండి. సో, నాకు కంటెంట్ అనేది మిడిల్ ఆఫ్ ద సెషన్ రావాలి. సో, దానికి నేను అలైన్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇదేం చేస్తుందంటే మన కంటెంట్ అనేది మనం 2 రోస్‌ని ఇప్పుడు మర్జ్ చేసాం కదా! అంటే మీన్ 2 కాలమ్స్ మర్జ్ చేసాం కదా! మనకు కంటెంట్ అనేది సెంటర్‌లో రావడానికి ఈ అలైన్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో, అది మనకు సెకండ్ రోకి సంబంధించిన డేటా. ఇప్పుడు మనకు థర్డ్ రోకి సంబంధించిన డేటా కావాలి. ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే 2 రోస్ మర్జ్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ థర్డ్ రోలో ఉన్న డేటాని అండ్ ఫోర్త్ రోలో ఉన్న లాస్ట్ రోస్‌ని మర్జ్ చేశాను. సో, ఇది మనకు ఎలా అవుతుందంటే ఫస్ట్ టీఆర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనకు 7th సెల్‌కి సంబంధించిన డేటా ఇచ్చేసాను. టీడీ ఓపెన్ చేసేసి అండ్ 8th సెల్‌కి సంబంధించిన డేటా ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు మనకు 9th సెల్‌కి సంబంధించిన డేటా అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి 12th సెల్‌కి సంబంధించిన డేటా. ఇవి 2 మనకు మర్జ్ అవ్వాలి కదా! సో, దానికి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ టీడీ ఈక్వల్స్ టు టీడీలో రో స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని పెట్టాను చూడండి. ఇదేమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్‌గా సో, ఆ రోలో ఉన్న దాన్ని కింద రోలో ఉన్న 12th సెల్‌ని రెండింటిని మర్జ్ చేస్తుందనమాట. సో, ఇక్కడ రో స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని పెట్టాను. సేమ్ అలైన్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ అని ప్లేస్ చేశాను. ఇదేమవుతుంది మన కంటెంట్ అనేది మిడిల్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఇది ప్లేస్ చేస్తుంది. సో, ఈ విధంగా ఈ రో స్పాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. అండ్ 10, 11 నార్మల్‌గా ఈ సెల్స్‌లో యూజ్ చేశాను చూడండి. ఇక్కడ స్పేస్ టీడీ10, టీడీ11 అని పెట్టేసి ఈ టీఆర్ అనేది క్లోజ్ చేశాను. సో, ఇక్కడ ఈ 12థ్ రో అండ్ 9th రో ఈ రో స్పాన్ అనేది మర్జ్ చేసింది చూడండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకొక ఏదైనా సరే ఇంకొక టీడీ ఓపెన్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ. లేదు 12థ్ ఇచ్చారనుకోండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి ఇది. సో, ఇక్కడ మనము ఈ రోలో మనము ఈ రెండిటిని మనం మర్జ్ చేసాం కదా! రో స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని చెప్పేసి. సో, దాంట్లో కాకుండా పక్కన మనం దాని సైడ్‌లోనే మళ్ళా ఇంకొక సెల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫార్మ్ అయింది చూడండి. సో, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నీకు కావాలనుకుంటే ఇంకొక టీడీ ఓపెన్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటా అనేది మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో, ఇది మనకు కంప్లీట్ టేబుల్స్‌కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సో, ఇవి టేబుల్‌కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం. సో, ఫస్ట్ ఈరోజు మనము ఇమేజ్ సంబంధించినవి ఇమేజ్ సంబంధించిన కంటెంట్ చెప్పాను. సో, దాంట్లో మనకు ఈ ఇమేజ్‌లో ఎస్ఆర్‌సీ అనే అట్రిబ్యూట్ అండ్ హైట్, విడ్త్ అండ్ ఆల్ట్, టైటిల్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాము. దాంట్లో మనం పీఎన్‌జీ, జేపీఈజీ టైప్స్ వాడతామనమాట. సో, ఈ పాత్ ఇవ్వడానికి ఐ మీన్ ఈ ఎస్ఆర్‌సీ పాత్ ఇవ్వడానికి మనము కరెంట్ పాత్, రిలేటివ్ పాత్, అబ్సల్యూట్ పాత్ అని 3 టైప్స్ ఆఫ్ పాత్స్ ఉంటాయి. సో, బేస్డ్ ఆన్ మనకు ఏ పాత్ కావాలంటే మనము ఆ పాత్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైపర్ లింక్స్ చెప్పాము. ఈ హైపర్ లింక్స్‌కి మనము యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఈ యాంకర్ ట్యాగ్‌లో హెచ్ రెఫరెన్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తామనమాట. సో, ఇమేజ్‌కి అయితే మనము ఎస్ఆర్‌సీ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము. యాంకర్ ట్యాగ్‌కి అయితే హెచ్ రెఫరెన్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము. సో, దీంట్లో కూడా మనకు ఈ టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్ ఉంటుంది. ఇమేజ్ హైపర్ లింక్ ఉంటుంది. ఈ టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్ అంటే మనకు కంటెంట్ ప్లేస్ చేసుకొని యూఆర్ఎల్ ప్లేస్ చేసుకుంటాము. ఇమేజ్ హైపర్ లింక్ అంటే సేమ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ ఇమేజ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం అంతే. అదే డిఫరెన్స్ ఈ టెక్స్ట్ హైపర్ లింక్ అండ్ ఇమేజ్ హైపర్ లింక్స్‌కి. సో, దాంట్లో కూడా మనకు ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ లింక్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకు మెయిన్ అట్రిబ్యూట్ అంటే టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము. ఇదేం చేస్తుందంటే మన కంటెంట్ మన ఎగ్జిక్యూషన్ పేజ్‌లో కాకుండా ఒక న్యూ ట్యాబ్‌లో మనం ఏదైతే లింక్ ఇచ్చింటామో ఆ పేజ్ సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది. సో, దానికే టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్‌స్కోర్ బ్లాంక్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టేబుల్స్. ఈ టేబుల్స్‌లో మనకు టీ హెడ్, టీ బాడీ, టీ ఫూటర్, టీఆర్, టీడీ, టీహెచ్ అనే అంటే మెయిన్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. సో, దాంట్లోనే మనకు ఈ రోస్, కాలమ్స్, ఈ టీహెచ్ అండ్ టీఆర్స్ యూజ్ చేస్తాము. దాంట్లో కూడా మనకు అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి బార్డర్. సో, ఈ బార్డర్ ఏం చేస్తుంది మన టేబుల్‌కి బార్డర్స్ ఇస్తుంది. సెల్ స్పేసింగ్ అంటే ఈచ్ సెల్‌కి గ్యాప్ కావాలనుకుంటే ఈ సెల్ స్పేసింగ్ యూజ్ చేస్తాము. సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే మనకు టేబుల్‌లో ఉన్న కంటెంట్‌కి, బార్డర్‌కి మధ్య స్పేస్ రావాలనుకుంటే సెల్ ప్యాడింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో వి కెన్ యూజ్ టేబుల్ స్పానింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ 2 ఆర్ మోర్ సెల్స్ వి కెన్ యూజ్ కాల్ స్పాన్ ఆర్ రో స్పాన్స్. సో, ఇది మనకు
టేబుల్స్ సంబంధించిన మొత్తం కంటెంట్ అనేది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ టు ఆల్.